Hello everyone, welcome to the new video of data analytics. Today we are here to present a topic is related with what is mediating variable in research. And introducing myself, Dr. Grishma Das MH, Assistant Professor and Head, Department of Commerce, ITSR, University of Calicut. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഇൻ റിസർച്ച് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. We have already completed some topics related with dependent and independent variable, qualitative and quantitative variable. ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് കാണാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഇൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us begin. First of all, we have to looking for what are the contents related with this presentation. Here, meaning of mediating variable is the first session. Thereafter, types of mediating variable and the finally uses or purposes of mediating variable. First of all, we have to look for what is the meaning of mediating variable. Mediation model is used to identify and explain the observed relationship between an independent variable and a dependent variable via the inclusion of third hypothesized variable known as mediator variable. മീഡിയേഷൻ മോഡൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ in order to check or in order to explain the observed relationship between dependent and independent variable. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it's by checking via the inclusion of a third hypothesized variable known as mediator variable. ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ്? It's an inclusion of third hypothesized variable. നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വേരിയബിളും കൂടി അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീഡിയേറ്റർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മീഡിയേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് in order to explain the observed relationship between independent and dependent variable through the inclusion of third variable. It is known as mediator variable, and it is also known as mediator variable, intermediary variable or intervening variable. ഇതിനെ നമുക്ക് പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് മീഡിയേറ്റർ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ, ദെൻ ഇന്റർമീഡിയറി വേരിയബിൾ, ഇന്റർവെനിങ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ള പേരിൽ. Rather than a direct causal relationship between independent variable and the dependent variable, a mediation model proposes that independent variable influences the mediator, which in turn influences the dependent variable. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനപ്പുറം മീഡിയേഷൻ മോഡലിൽ കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആദ്യം മീഡിയേറ്ററിനായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. Thereafter, we have to check the influence in the dependent variable. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും മീഡിയേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ആ ഒരു മീഡിയേഷൻ മോഡലിൽ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനപ്പുറം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും മീഡിയേറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കുന്നു, which in turn influences the dependent variable. Next, it helps to clarify the nature of relationship between independent and dependent variable. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ വഴി എന്ത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ മീഡിയേഷൻ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. This analysis can contribute to better understanding between an independent and a dependent variable when these variables do not have an obvious direct relationship. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും
ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു തേർഡ് വേരിയബിളിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ലോ റിലേഷൻഷിപ്പോ ഒരു മോഡറേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പോ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു തേർഡ് വേരിയബിളിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ, അതായത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറെ കൂടി സ്ട്രോങ് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയേഷൻ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ, ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് എ മീഡിയേറ്റർ, അതായത് എന്ത് മീഡിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് എ മീഡിയേറ്റർ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ കാരണത്താലായിരിക്കാം ആ മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, അതെന്തിനെ, ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, when it taken into account the statistical correlation between independent and dependent variable is higher than when it is not considered. അതായത് ഈ ഒരു മീഡിയേറ്ററിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കുറേം കൂടിയും ഹയർ ആവുന്നു. അതില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ. ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് എ മീഡിയേറ്റർ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവിടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറേം കൂടിയും സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു. എന്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി, മീഡിയേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി. നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് 3 തരത്തിലാണ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വേരിയബിളിനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫുൾ മീഡിയേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പാർഷ്യൽ മീഡിയേഷൻ, തേർഡ് വൺ ഈസ് നോ മീഡിയേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫുൾ മീഡിയേഷൻ? A mediator fully explains the relationship between independent and dependent variable. Without the mediator in the model, there is no relationship. അതായത് മീഡിയേറ്റർ എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്, മുഴുവനായും ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മുഴുവനായും ഒരു മീഡിയേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫുൾ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, there is no relationship. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഫുൾ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മീഡിയേറ്റർ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തല്ല, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ there is no relationship എന്നാണ് മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യൽ മീഡിയേഷൻ. There is still a statistical relationship between independent and dependent variable even when the mediator is taken out the model. The mediator only partially explain the relationship. അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും മീഡിയേറ്റർ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും എന്തുണ്ട്, ഈ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ മീഡിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി മാത്രമാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പാർഷ്യൽ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ആദ്യം നമ്മൾ മീഡിയേറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. thereafter നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു മീഡിയേറ്റർ വേരിയബിളിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പോലും XY വേരിയബിൾ തമ്മിൽ അഥവാ ഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർഷ്യൽ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോ മീഡിയേഷൻ. There is still a statistical direct relationship between independent and dependent variable. Even if the mediator is avoided from the model, it explains no mediation. അതായത് ഒരു മീഡിയേറ്ററെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുകയും ആ മീഡിയേറ്ററെ അതിൽ നിന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീഡിയേറ്റർക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, റോൾ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിനെയാണ് നോ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മോഡലില് മീഡിയേഷൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ
കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് XY തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്കിൽ അവിടെ മീഡിയേഷൻ എന്തില്ല, പ്രസക്തി ഇല്ല. അതിനെയാണ് നോ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് പാർട്ട് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂസസ് ഓഫ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഓർ പർപ്പസസ് ഓഫ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദിസ് ഡയഗ്രാം. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ്. പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയേഷൻ മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുക. അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും. അവയർനെസ്സിന് നമ്മൾ എക്സ് വാരിയബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വൈ വാരിയബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, പെർസെപ്ഷന് നമ്മൾ എം വാരിയബിൾ അഥവാ മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഓർ മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിൾ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അറിയപ്പെടുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മീഡിയേഷൻ മോഡൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇതിന്റെ യൂസസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഹിയർ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വെദർ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ദ അവയർനെസ് ലെവൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും മീഡിയേഷനും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദ അവയർനെസ് ലെവൽ പ്രെഡിക്ട്സ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എങ്ങനെ പറയാം, there is no significant relationship between awareness level and perception level. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ awareness level has no significant positive impact on perception level എന്നുള്ള രീതിക്കും പറയാം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് the perception level predicts satisfaction level of the respondent. അവിടെ മീഡിയേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിളും ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെർസെപ്ഷൻ ലെവല് മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിൾ ആയിട്ടും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത്, ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്കി എഴുതാം, there is no significant relationship between perception level and satisfaction level. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ perception level has no significant positive impact on satisfaction level എന്നുള്ള രീതിക്കും നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, the relationship between awareness and satisfaction is greater than when perception is taken in account as a mediator variable. അവിടെ നമ്മൾ മീഡിയേഷൻ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവയർനെസിന്റെയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയാം, മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോട് കൂടിയിട്ട് അവയർനെസ്സും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അവയർനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെൻ പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ആസ് എ മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഓർ മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാം, there is no significant relationship between awareness and satisfaction when perception is considered as a mediator variable, or awareness has no significant positive impact on satisfaction when perception is considered as a mediating variable എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു മീഡിയേഷൻ മോഡലിന്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമുക്ക് യൂസസ് ആൻഡ് പർപ്പസസ് ഓഫ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ let us conclude today's class as regarding mediating variable. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മീഡിയേറ്റിംഗ് വാരിയബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു XY വാരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നു, ഒരു മീഡിയേറ്റർ വാരിയബിളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നു. ഈ ഒരു നോക്കേണ്ട സാഹചര്യം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ XY വാരിയബിൾ തമ്മിൽ ലോ റിലേഷൻഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പോ കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തേർഡ് വാരിയബിളിന്റെയും കൂടി റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ XY വാരിയബിളിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് എന്നുള്ള കേസാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളുടെ എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഫുൾ മീഡിയേഷൻ എന്താണെന്നും partial mediation എന്താണ്, no mediation എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു. Thereafter we have checked the uses or purposes of the mediation model with the help of the diagram. Okay, and thank you for attending today's class. If you have any queries regarding today's class, you can put as a comment, and if you like the class, please share to someone else.
for your friends or colleagues or any other research scholars or teachers. Okay, and subscribe for more videos. Thank you so much.